जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 18 डिसेम्बर 2023 सोमवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथम जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 18 डिसेम्बर 2023 सोमवार मार्गशीर शुक्ल पक्ष षष्ठी दिवा 3 घंटा 14 मिनिट गति सप्तमी। आज शतभिषा नक्षत्र रात्र 1 घंटा 21 मिनिट गति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। आज कुंभ चंद्र ओहरात्र। आजिर पर्वोत्सव प्रावरण षष्ठी। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 25 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 52 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 25 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 15 मिनिट। आज मिथुन और मीन राशिर घात चंद्र एवं मिथुन राशिर घातवार। आज निम्ब खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरी थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबी। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणଙ୍କ राशिरु चंद्रदेवଙ୍କ एकादश भावरे गोचर आपणଙ୍କ ପାଇଁ लाभदायक सिद्ध हेब, किंतु सहकर्मी मानଙ୍କ ठारू किछि चिंता उत्पन्न होई पारे। कार्य क्षेत्र रे आपणଙ୍କ स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब एवं आपणଙ୍କ प्रदर्शन मध्य उत्तम रहिब। व्यवसायी वर्ग निज बुद्धि बल बा कौशल बल रे किछि महत्वपूर्ण व्यापारिक उपलब्धि हासिल करिबे। पारिवारिक जीवन रे परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब, किंतु मातांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आपण कोनोसी चल अचल संपत्ति रे निवेश करि पारंती जहा आपणଙ୍କ ପାଇଁ लाभदायक सिद्ध हेब। पैतृक संपत्ति जनित कोनोसी विवाद पूर्वरु लागि रहिथिले ताहार आज समाधान हेब एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्य रे आपणଙ୍କ सहभागिता वृद्धि पाइब, किंतु निज स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण गायत्री मंत्रर जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणଙ୍କ राशि स्थान रु दशम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କୁ कार्य क्षेत्र रे योजनाबद्ध भाव रे किछि गठनमूलक परिवर्तन करिवा पई प्रेरित करिब एवं नुआ नुआ योजना प्रारंभ करिबे तथा आपण निज व्यवसाय को एक नूतन दिग देबारे सक्षम हेबे एवं भाग्य आपणଙ୍କ सपक्षरे रहिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने आपेक्षिक सफलता पाई परिबे एवं पारिवारिक जीवन रे परिवारर सदस्यंक संपूर्ण समर्थन आपणଙ୍କ उपरे लागि रहिब। जदि संपर्क रे पूर्वरु कोनोसी मनमालिन्य थाए ताहा दूर हेबाकु लागिब एवं जीवन साथी आपणଙ୍କୁ साहाय्य सहयोग करिबारे तत्पर रहिबे। भाई मानଙ୍କ सहयोग प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन पई मध्य समय अत्यंत शुभ रहिछि तथा आपण निज संपर्क को एक नूतन दिग देबे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब एवं दीर्घकालीन निवेश लाभदायक सिद्ध हेब। स्वास्थ्य अवस्था मध्य उत्तम अनुकूल रहिब एवं आपण चर्म संबंधित रोगरु मुक्ति पाइबे। आज आपण भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी मिलित उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणଙ୍କ राशिरु नवम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ भाग्य रे वृद्धि करिब। पूर्वरु चलिथिबा समस्यारु आपण आराम पाइबे एवं आकस्मिक धन लाभ हेबार संभावना रहिछि, किंतु अनावश्यक कार्य तथा असुरक्षित कार्यरु आपण दूरे रुहंतु। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे प्रगति हेबारु मनरे संतुष्टिर भावना रहिब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानଙ୍କ ପାଇଁ समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं रोजगार ପାଇଁ प्रयासरत व्यक्ति को सुखद समाचार मिलिब। पारिवारिक संपर्क रे पूर्वरु लागि रहितबा तिक्तता दूर हेबाकु लागिब एवं आपण मानसिक चापरु मुक्ति पाइबे। जीवन साथीଙ୍କ सहयोग रे
ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଏବଂ କର୍ମଠତା ବଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଆଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରସନ୍ନତାର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶ କ୍ଷତିଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାନସିକ ଚାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଅନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ନିବେଶକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଜନ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ତଥା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବାରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପରସ୍ପର ବିଚାରରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ ନିବେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପିତ କରିବ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। କିଛି ଲୋକ
ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆହତ ହେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୃହର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ସମୟରେ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ତଥା ବିଶ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଚାରାଶି, ଆଜି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଧାର ନଜର ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବାଦବିବାଦର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୃହ କଳହରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବର୍ଚସ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପରାକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ବାତାବରଣ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାନସିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଉତ୍ତମ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାତା ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ରୋଗର ଉପଶମ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୋଚର
ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଓ କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା କ୍ଷତିଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାରେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କିଛି ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆମଦାନୀରେ ମୁନାଫା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।